시간이 되어서 2024년 1월 7일 메릴랜드 언약장로교회 주일 예배를 시작하겠습니다. O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. 오라 우리가 여호와께 노래하며 우리의 구원의 반석을 향하여 즐거이 외치자. 우리가 감사함으로 그 앞에 나아가며 시를 지어 즐거이 그를 노래하자. 여호와는 크신 하나님이시요 모든 신들보다 크신 왕이시기 때문이로다. 하나님 아버지, 주님 앞에 저희가 나와서 예배를 드릴 때 하나님께서 저희를 만드시고 구원하시고 오늘 예배 자리를 인도하신 우리의 주님이시요 왕이시기 때문에 하나님께 나와 하나님을 찬양하고 예배합니다. 이 시간 성령께서 저희 예배를 인도해 주시고 마음속에 주님을 향한 믿음을 더하여 주셔서 기쁨으로 찬송하고 하나님을 즐거워하는 귀한 예배 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬양 드리겠습니다. 주 나를 외며
자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 오늘부터 2024년도에 문답을 저희가 하는데요. 오늘은 소리 문답 1번부터 3번까지 한국말로 먼저 제가 질문하고 답하고 그다음에 1번을 영어로 묻고 답하는 시간입니다. 그래서 번갈아 가면서 3번까지 가도록 하겠습니다. 여러분 스크린에 나와 있고 주보에도 프린트되어 있습니다. 1번 보겠습니다. 1번 사람의 제일 되는 목적이 무엇입니까? 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 영원토록 즐거워하는 것입니다. What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. 네, 영어로 나와 있는 답도 이제 답 부분입니다. 그러니까 크게 읽어주시면 되겠습니다. 다시 한번 해보겠습니다. 1번 질문. What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. 2번 하나님을 영화롭게 하고 즐거워하는 것을 지도하시려고 하나님께서 우리에게 주신 규칙은 무엇입니까? 하나님을 영화롭게 하고 즐거워하는 것을 지도하시려고 하나님께서 우리에게 주신 유일한 규칙은 구약과 신약 성경에 기록된 하나님의 말씀입니다. What rule has God given to direct us how we may glorify and enjoy Him?
The word of God, which is contained in the scriptures of the Old and New Testaments, is the only rule to direct us how we may glorify and enjoy Him. 3번. 성경이 가장 중요하게 가르치는 것이 무엇입니까? 성경이 가장 중요하게 가르치는 것은 사람이 하나님에 대하여 믿을 것은 무엇이며 하나님께서 사람에게 요구하시는 본분은 무엇인가 하는 것입니다. What do the scriptures principally teach? The scriptures principally teach what man is to believe concerning God and what duty God requires of man. 여러분 아마 익숙하신 문답들일 텐데요. 사람이 왜 사는지, 무엇을 위해 사는지 설명하는, 그리고 어떻게 살 수 있는지 그것을 설명하는 문답들이죠. So this is the catechisms that explains why we live our lives together and what purpose we have in life. And that is to glorify God and to enjoy Him forever. But it also tells us how we can do that. 어떻게 하나님을 영광스럽게 할 수 있는지 또 즐거워할 수 있는지 얘기해 주는데 그것은 성경 말씀을 통해서입니다. 성경 말씀에 저희가 따라갈 때 하나님을 영화롭게 할 수 있습니다. It's when we read the Bible, understand what's in it, and understand the message of the Bible that we can glorify and enjoy Him. 그런데 성경이 그럼 무슨 내용이냐? 하나님께서 가르치시는 하나님의 말씀은 기록된 말씀은 무엇을 가르치는 것이냐? 전체적으로 보자면 이 두 가지라는 것이죠. 하나님에 대해서 무엇을 믿을 것과 또 하나님께서 우리에게 요구하시는 의무는 무엇인지. So there's two things in the Bible. What we are to believe concerning God and what we are to do as duties God requires of us. 그것이 하나님께서 우리에게 하나님의 말씀을 통해서 요구하시는 것입니다. 그것이 저희가 고백하는 신앙입니다. 계속해서 매주 조금씩 여러 가지 문답을 가지고 함께 어른들과 학생들과 혹시 미국말이 편하신 이웃들이 있다면 같이 나누도록 하겠습니다. 같이 기도하실 때 오늘 회개 기도하시면서 방금 저희가 생각했던 것에 비추어서 회개 기도하도록 하겠습니다. 혹시 내가 하나님의 말씀이 가르치는 것들을 정말 믿고 있는지, 그리고 정말로 하나님께서 요구하시는 본분들을 행하고 있는지, 내가 정말로 삶을 내 삶의 다른 목적이 아니라 하나님을 영화롭게 하고 즐거워하는 것 때문에 내가 요즘 살고 있는지 같이 회개하겠습니다. At this time we'll confess our sins together, thinking about whether our lives are reflecting the purpose that God has given us in His Word, to glorify Him and enjoy Him forever. Let's pray together. 같이 기도하시겠습니다. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님의 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. Heavenly Father, we just pray to you at this time that we remember the gospel message
that even though we are born sinners, you forgave all our sins in Jesus Christ our Lord. And that's why Christ came to this world to die on the cross for us. Father, help us to remember that as we think about our past week and confess our sins to you. Would you watch over us and fill our hearts with gratitude for what you have done for us by grace. 하나님, 주님께서 저희 마음을 돌아보시고 말씀해 주실 때 예수 그리스도를 기억하게 하시고 그리스도께서 저희를 위해 십자가에 달려 죽으신 것이 저희 마음에 그 어떤 동기나 어떤 바람이나 생각이나 사상들을 물리치게 해주셔서 그리스도의 십자가가 저희의 살 길이 되고 하나님을 영화롭게 하는 것이 삶의 목표가 될 수 있도록 그렇게 할 수 있는 능력이 성령으로부터 올 수 있도록 주님께서 역사하여 주셔서 예배 가운데 주님께서 인도해 주시기를 간절히 바라옵고 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 280장, 통일 찬송가는 338장입니다. 천부에 의지 없어서 We'll sing hymn number 280. Father, I stretch my hands to thee. 이것도 마지막 절까지 부른 후에 1절은 영어로 같이 부르시겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 마음속에 예수 믿는 믿음을 주시고 주님을 섬길 수 있도록 제 삶 가운데 그동안 인도하시니 감사를 드립니다. 그 믿음에 따라 주님께 예배를 드리러 나오게 하심을 감사를 드리고 특별히 하나님께서 정하신 이 날에
주님을 기쁨으로 찬송하고 하나님께서 베푸신 구원을 기억하고 그 가운데 저의 삶을 돌아볼 수 있도록까지 허락하시니 감사합니다. 특별히 저희 자신뿐만 아니라 저희 가족들과 특별히 저희 교회에 있는 교우들과 또 이웃들을 돌아볼 때에 예수 그리스도께서 계시지 않으시면 하나님이 저희 삶 속에 없으시면 저희 삶이 소망이 없고 앞으로 나아갈 수 있는 힘도 없는 것을 다시 한번 고백합니다. 아버지께서 저희 각자의 마음 속에 다시 한번 하나님을 바라볼 수 있는 성령의 역사를 허락해 주시고 저희가 주님께서 가리키는 말씀과 복음을 묵상할 때에 주님께서 주시는 힘을 공급받을 수 있도록 왜 살아야 하는지 무엇을 살아야 하는지 또 오늘 2024년도 첫 주일인데 이번에는 어떻게 살아야 하는지 지혜를 얻을 수 있도록 예배 가운데 역사하여 주시옵소서. 저희 가정과 교회를 주님께서 힘주시기를 간절히 구합니다. 세상적인 의미에서 잘 되고 일이 잘 풀리는 의미로서의 힘이 아니라 하나님께서 이 세상에 저희를 두시고 살게 하시고 하나님의 백성으로서 살라고 요구하셨는데 저희 힘으로는 살 수 없사오니 아버지께서 저에게 늘 함께 해주시고 말씀해 주시고 인도해 주셔서 정말 하나님 나라의 성령의 능력으로 살 수 있도록 매일매일 가정에서나 교회에서나 이 사회에서 붙들어 주시기를 간절히 구합니다. 그런 마음이 이 교회 안에서 서로 공유되게 하시고 서로 그러한 믿음을 공유하며 하는 대화가 주님 안에서 서로 유익하게 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 살게 하시니 미국 땅을 위해서 간절히 기도합니다. 주님께서 이 나라를 불쌍히 보시고 예수 그리스도를 믿고 하나님 나라를 추구하는 그런 사람들이 다시 한번 비전을 되찾고 이 백성들을 위해 기도하는 그런 교회들 될 수 있도록 미국에 있는 모든 교회들 붙들어 주시옵소서. 복음이 선포되고 복음에 따라 하나님을 알게 되고 교회로 주일마다 모일 수 있도록 큰 변화가 있도록 주님 부흥을 일으켜 주시옵소서. 아버지께서 그 일에 저희 교회도 사용해 주시고 저희 노예에 속한 모든 교회들도 사용해 주시고 이 지역에 있는 모든 그리스도의 복음을 전하는 모든 교회들을 사용하여 주셔서 하나님 나라가 저희 삶 속에 체험되는 역사가 저희 가운데 있기를 간절히 구합니다. 저희들이 헌금을 보내고 위에서 기도하는 선교사님들 이 시간 기억합니다. 주님께서 스펜서 가멘 선교사님들 주께서 붙들어 주시고 가정 붙들어 주시고 스리랑카에서 그 사역들을 감당할 때에 하나님 보호하여 주시고 특별히 교회들과 목사님들과 사역자들과 관계를 붙들어 주셔서 같이 협력하여 하나님의 복음을 하나님의 나라를 선포할 때 많은 백성들이 주님 앞에 돌아올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희 이강훈 선교사님, 신수희 선교사님 한국에서 디아스포라 사역을 하고 있습니다. 아버지께서 그들의 마음속에 예수 그리스도께서 주시는 힘을 공급하여 주시고 기쁨과 감사함으로 하나님 섬기며 늘 그 사역을 거의 개척이다시피 한 그 선교 사역을 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 같이 하는 사람들이 많이 없거나 또 지원이 부족할 때 힘들 때일수록 더욱 주님을 붙들게 하시고 주님께서 공급하시는 힘으로 그 사역을 잘 감당하여서 그 또 어떤 한국 교회나 미국에 있는 한인 교회들도 해내지 못했던 정말 다른 사람들에게 찾아가서 복음을 전하는 일이 한국 땅에 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 필라델피아에서 계속 학원 사역도 하시고 또 개척교회를 하시는 앤디 김 목사님 지치지 않도록 붙들어 주시고 그의 마음속에 하나님을 사랑하고 즐거워하는 기뻐하는 마음 주셔서 새해를 시작하면서 교회가 힘을 얻고 또 보카티오 스쿨이 정말 예수 그리스도를 마음에 품고 가르치는 선생들로 가득 차게 하시고 학생들로 가득 차게 하셔서 그 지역이 변화되는 역사가 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희들 매일매일 삶 속에 살 수 있도록 필요한 것들을 공급하여 주시니 감사합니다. 일터를 통해서 주시는 것들 중에 구별하여 주님께 가지고 나왔사오니 아버지께서 이것들을 사용하여 주셔서 하나님 나라의 사역이 계속될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀 마태복음 19장
3절부터 30절까지 말씀입니다. We are looking at the Gospel of Matthew, chapter 19, verses 23 to 30. 마태복음 19장 23절부터 30절. 영어로 읽고 한국말 읽겠습니다. And Jesus said to his disciples, "Truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God." When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, "Who then can be saved?" But Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Then Peter said in reply, "See, we have left everything and followed you. What then will we have?" Jesus said to them, "Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last first." 예수께서 제자들에게 이르시되, "내가 진실로 너에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라. 다시 너에게 말하노니 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니, 제자들이 듣고 몹시 놀라 이르되, "그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있으리이까?" 예수께서 그들을 보시며 이르시되, "사람으로는 할 수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라." 이에 베드로가 대답하여 이르되, "보소서, 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐사온데 그런즉 우리가 무엇을 얻으리이까?" 예수께서 이르시되, "내가 진실로 너에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 따르는 너희도 12보좌에 앉아 이스라엘 12지파를 심판하리라. 또 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라." 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we pray at this time that you would give us full measure of the Holy Spirit, so that we may understand what you're saying in your word. 하나님 아버지, 성령의 충만함을 허락해 주셔서 저희가 하나님의 말씀을 깨닫고 삶의 변화가 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 여러분, 예수 그리스도를 믿으시면서 혹시 바라시는 것들이 있나요? 무엇을 바라면서 신앙생활을 요즘 하고 계십니까? 요즘 신앙생활에서 가장, 믿음 생활에서 가장 원하는 게 있다면 어떤 것이, 특별히 2024년도 시작하면서 무엇이 되었으면 좋겠다라고 기도하는 것이 혹시 있으신가요? 이번 해에는 성경을 꼭 읽도하겠다 이런 분 계십니까? 한 분도 없으세요 혹시? 성경을 읽도하겠다 이런 분 없으세요? 이번 해에는 내가 다른 건 몰라도 사람들과의 관계는 어떤 면들은 좀 내가 변화되고 회복되었으면 좋겠다 이런 것들은 혹시 있습니까? 그것이 가족들과의 관계였던, 또는 교우들과의 관계였던, 아니면 이웃들과의 관계였던, 하나님께서 내 사람들과의 관계에서 복을 주셔서 정말 믿는 사람처럼 하나님 사랑하는데 이웃도 사랑하는 것이 실현됐으면 좋겠다 하시는 분 계시는지 모르겠습니다. 예수 믿으면서 교회를 향해서 혹시 바라는 것은 없으신가요? 우리 교회는 어떻게 되었으면 좋겠다라는 것. 혹시 여러분 바라드는 거 없으세요? 그런 것들을 가지는 것이, 그런 소망들을 가지는 것이 나쁜 것이 아니라 좋은 것인데, 그리고 때로는
저희 그런 것들을 꼭 생각을 해야 되는 때가 있는데요. 특별히 오늘 같은 때는 처음 1년을 시작하면서 더 생각해 보게 되지 않나 싶습니다. 그런데 지난주에 살폈던 것처럼 어떤 청년이 예수님께 나와서 바라는 것이 있었습니다. 그 청년은 기억하시면 19장에 16절부터 그 예수님께 질문을 하는데, 예수님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 영생을 얻으려면 무엇을 해야 됩니까? 예수님으로부터 어떤 지시하시고 가르치시는 것을 바랬죠. 그랬더니 결국은 여러분 설교 기억하시면 모든 하나님의 계명을 지키면 영생을 얻는데 그 사람이 다 지켰다고 하니까 예수님이 아직도 지키지 않은 것이 있다면, 네가 정말로 완전하고자 한다면 가진 모든 소유를 다 팔아서 가난한 자들에게 주라. 그리고 와서 나를 따르라라고 말씀하셨을 때 그 사람이, 그 청년이 근심하며 떠나갔습니다. 영생을 얻으려면 무엇을 해야 되는가? 그것에 대해서 계속 오늘 말씀을 이어가게 되는데요. 이 청년이 떠나간 후에 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다. 23절에 보시면 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라. And Jesus said to his disciples, Truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. 이 말은 부자가 천국에 들어갈 수 있다는 말인가요? 없다는 말인가요? 들어갈 수 있다는 말입니다. 그죠? 그러니까 어려우니라라고 했는데 영어로 읽어보니까 조금 더 Only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven 했죠. 그러니까 천국에 들어가기는 들어가는데 굉장히 어렵다는 것입니다. 여러분 어려운 일 해보신 적 있으세요? 저는 오른손잡인데 그 얘기는 왼손이 좀 더 약하거든요. 요즘 들어서 왼손으로 뭘 집으려는데 힘들 때가 있어요. 어떨 때 그러냐면 굉장히 좁은 데 들어가서 팔이 이렇게 이 말씀을 드리냐면 제가 돈을 좀 세이브해 보려고 오일 체인지를 했습니다. 그런데 차를 고치면서 이렇게 가다 보면 이제 겨우겨우 팔 집어넣어서 이걸 틀어야 되거든요. 그러면 손 아기 힘으로만 틀어야 되는데 이게 위치가 왼손으로 이렇게 하는 거였거든요. 아무리 밑으로도 안 되는 거예요. 어려웠어요. 진짜 어려웠어요. 근데 어떻게 됐을까요? 했어요. 오일 체인지. 그러니까 어렵지만 했단 말입니다. 부자가 천국에 들어가는 것이 어려운데 들어간다고 합니다. 그러면 들어갈 수 있다는 말이 없다는 말이에요? 들어가는데 어떻다고요? 굉장히 어렵다고요. 얼마만큼 어려운가? 그 다음 절에 나오는데 24절에 보시면 다시 너희에게 말하노니 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니. Jesus said to his disciples, Truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. 바늘귀 아시죠? 근데 어떤 사람들은 혹시 이런 말씀 들어보신 적이 있는지 모르겠습니다. 교회에서 어떤 다른 설교를 들으시거나 할 때 그때 당시에 예루살렘 성에 문이 하나 있었는데 그것이 바늘귀라는 이름을 가진 문이었다라는 말이 있어요. 그래가지고 근데 굉장히 작은 문이라서 낙타가 거기 들어가려면 들어가기는 들어가는데 정말 움츠리고 겨우겨우 해야 들어간다 이런 말이 있습니다. 전혀 근거 없는 말이에요. 그러니까 아무런 증거도 없습니다. 뭐냐면 여기서 예수님 말씀하신 바늘귀는 정말로 여러분 잘 아시는 바늘에 있는 그 조그마한 구멍입니다. 근데 부자가 천국에 들어가는 것은 그 구멍으로 낙타가 비집고 들어가는 것이 부자가 천국에 들어가는 것보다 더 쉽대요. 바늘귀에 낙타를 집어넣으려면 어떻게 될까요?
가능할까요? 불가능한 거예요. 부자가 천국에 들어가는 것이 불가능한 겁니다. It is impossible for a rich person to go through the hole of a needle. For a camel to go through a hole of a needle. It is possible for a rich person to go to enter the kingdom of heaven. 불가능한 거예요. 그런데 예수님 뭐라고 그랬어요? 부자는 천국에 어렵게는 어렵지만 들어간다 그러셨어요. 얼마만큼 어려운가? 사람의 힘으로는 불가능하다고 말씀을 하시는 겁니다. 그 다음 주 가기 전에 그럼 왜 부자가 천국에 들어가는 것이 이렇게 어려운가? 부자는 이 세상에서 가진 것이 너무 많기 때문에 천국에 들어가는 것이 힘들다는 말입니다. 지난주 살폈던 본문이 말하는 것이 그거였죠. 이 세상에서 가진 것이 너무나 많으면 천국에 소망을 두기가 너무나 힘들다는 것입니다. 언뜻 생각해 보면 에이 그게 뭐 이렇게 대단한 거라고 눈 딱 감고 그냥 버리면 되지라고 추상적으로 생각해 보실 수는 있겠지만 그거는 여러분께서 큰 돈을 안 만져보셔서 그런 겁니다. 큰 돈을 만져보신 분들은 놓기가 힘든 거예요. 근데 돈뿐만이 아니죠. 여러분이 이 세상에서 누리고 이루고 가진 여러 가지 것들을 한번 생각해 보세요. 하나님 나라를 위해 예수 그리스도의 이름을 위해 그것을 놓을 수 있는가? 여러분들에게 가장 소중한 사람은 지금 누구입니까? 어떤 분들은 여러분 자녀가 될 수도 있어요. 어떤 분들은 여러분의 남편이나 아내가 될 수도 있습니다. 예전에 한번 제가 애들 그냥 어릴 때 아빠는 너희를 너무나 사랑하지만 너희보다 엄마를 더 사랑한다 했더니 애들이 갑자기 토라져가지고 화를 내더라고요. 제 아내는 변함없었죠. 저보다 아이들 더 사랑해요. 만약에 하나님 나라를 위해서 여러분이 가장 소중하게 여기는 가족을 버릴 수 있냐고 누가 물어보면 여러분 놓으시겠어요? 여러분이 가장 소중하게 여기는 것이 직장이 될 수도 있고 여러분 지금 하고 있는 것이 될 수도 있습니다. 그것을 놓으실 수 있으십니까? 부자는 천국에 들어가는 것이 너무나 어려운데 그 이유는 이 세상에 미련이 너무나 많기 때문입니다. 그리고 그 미련은 저희가 생각하는 것보다 훨씬 더 강력한 애착을 가지고 있습니다. 이 말을 듣고 제 아들이 25절 이렇게 말합니다. 제 아들이 듣고 몹시 놀라 이르되 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있으리까? When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, "Who then can be saved?" 여기서 잠깐 조금 자세히 들어가 보면 이 말의 표현이 뭐냐면 누가 구원을 얻을 수 있으리까 이 말은 문자적으로 보면 누가 구원을 받을 수 있는 능력이 있습니까? 라는 뜻입니다. 무슨 얘기냐면 어떻게 보면 너무 문자적으로 보는 걸 수도 있겠지만 사실 그 말은 그런 말이에요. 그러니까 어떤 사람이 무엇을 하려면 어떤 할 수 있는 능력이 있어야 되는데 이 케이스에서는 무슨 능력이냐면 하나님으로부터 구원을 받을 수 있는 능력인 것입니다. 구원을 하나님께서 하시는 것을 받는 것인데 그것을 받을 만한 자격, 능력, 그런 자세가 되어 있는 사람이 누구냐? 어떤 사람들이 그러면 그런 구원을 받을 수가 있는 사람들이냐라는 것을 강조하는 것이죠. 그런데 걔들의 생각 속에서는 그 당시 모든 유대인들이 그랬던 것처럼 어떤 사람이 부자라는 얘기는 세리의 경우를 빼놓고는 어떤 사람이 부자라는 것은 하나님이 복을 주셔서 부자인 겁니다. 그러니까 이 세상에서 재물이 많은 것 그것은 하나님이 복 주셨기 때문에 부자인 것입니다. 재물이 많은 것입니다. 자녀들이 많은 것 하나님이 복 주셨기 때문에 자녀가 많은 것입니다.
어떤 하는 일이 잘 되는 건 하나님이 복 주셨기 때문에 하는 일이 잘 되는 거예요. 유대인들의 생각 속에서는 지금 우리가 사는 모습은 하나님이 그 사람에게 얼마나 복을 주셨는가, 얼마나 하나님이 그를 기뻐하시는가에 정비례합니다. 그런데 하나님한테 그런 복을 받고 인정받은 부자가 하나님 나라에 그토록 들어가기가 힘들다니요. 그래서 제자들은 놀란 것입니다. 그들이 생각하고 있었던 하나님으로부터 복받은 사람들만 속할 수 있는 그 하나님의 나라라는 곳이 자기들이 생각했던 것과 너무나 달라지는 것입니다. 그런데 이것은 유대인들뿐만 아니라 사실 우리도 서로 얘기하는 것 들어보면 오늘 이번 1월 1일이나 12월 31일 자정쯤에 어떤 사람에게 전화해서나 카톡해서 새해 복 많이 받으세요라고 하신 분 혹시 안 계세요? 아마 손을 들어보라고 하면 다 들으실 겁니다. 그때 새해 복 많이 받으세요 했을 때 여러분 복이라는 것을 무엇으로 생각하셨어요? 저는 새해에는 건강하시고 하시는 일도 잘 되시고 자녀들에게 풍성한 믿음과 여러 가지 지금 이 세상에서 가지고 있는 것들이 정말 잘 되기를 바랬습니다. 부자는 베드로나 제자들이 생각할 때는 하나님의 복 받은 사람들입니다. 근데 예수님은 아니라고 얘기하는 거예요. 부자가 하나님 나라에 들어갈 수는 있으나 그가 지금 이 세상에서 가진 것이 하나님 나라에 들어가는데 방해가 된다고 얘기하는 거예요. 들어갈 수 없다는 것이 아니라 들어가긴 들어가는데 가진 거는 전혀 도움이 안 된다는 것이죠. 내 자녀가 잘 되는 건 하나님 나라에 들어가는데 전혀 도움이 안 된다고까지 생각할 수 있습니다. 내 직장에서 일이 잘 되고 돈이 잘 벌리는 건 내가 하나님 나라에 들어가는데 그다지 도움되는 거 아니고 오히려 방해가 될 위험이 도사리고 있는 것이라 생각할 수 있다는 것입니다. 그래서 여러분 혹시 이번 새해에 어떤 계획을 세우시고 바라는 것들이 있다면 한번 이러한 관점에서 생각을 해보시기 바랍니다. 베드로가 놀라서 그렇게 그러면 도대체 누가 구원 얻을 수 있으리까 모르니까 26절에 예수님께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할 수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라. 부자는 자기 자신을 구원하지 못합니다. 그 유혹이 너무나 큽니다. 이 세상에서 안주하고 싶은 생각이 너무나 많습니다. 사람의 힘으로서는 그것을 끊어내는 게 너무나 불가능하지만 하나님은 하실 수 있다는 것입니다. 부자가 아니어도 그 어떤 사람도 자기 자신의 마음을 오로지 천국에 두고 사는 것은 불가능합니다. 이 세상에서 크고 작든지 간에 내 마음이 이 세상에 자꾸만 머물려고 하기 때문입니다. 그런데 하나님께서는 그 사람으로서 불가능한 일을 하실 수 있습니다. 부자는 자기 자신들을 구원하지 못합니다. 왜입니까? 하나님 앞에서는 거룩한 사람들만 설 수 있습니다. 그런데 시편 24편 3절에 보시면 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한 데 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다. 그런데 인생 중에는 아무도 거룩한 사람이 없습니다. 로마서 3장 10절에 보시면 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 로마서 3장 10절에 None is righteous, no not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. 한 사람도 자신을 구원할 수 없는데 하나님은 우리를 구원하실 수 있다는 것입니다. 베드로가 이 말을 듣고 지금까지 예수님을 따라서 여기까지 왔는데 지금 삶의 기준이나 방법이나 지금까지 이렇게 왔으니 앞으로는 이런 것들이 있겠지라고 기대 못했던 것들이 다 흔들려 버렸습니다. 그래서 우리 표현으로 툭 까놓고 예수님한테
직접적으로 얘기합니다. 27절에 보시면 이에 베드로가 대답하여 이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런즉 우리가 무엇을 얻으리이까? Then Peter said in reply, See, we have left everything and followed you. What then will we have? 여기 베드로가 말하는 것은 사실 모든 제자들을 12제자들을 대변하는 것이나 마찬가지입니다. 부자들도 구원을 받기 어렵다는데 우리는 어떻게 되는 것입니까? 그 마음속에는 예수님 우리가 다 버리고 예수님 지금까지 따라왔습니다. 그런데 천국 들어가는 게 그렇게 어렵다니요. 우리는 예수님만 바라보고 여기까지 왔는데 모든 것을 다 버리고 예수님만 바라보고 지금까지 따라왔는데 우리는 과연 이제 예수님이 예루살렘에 가시면 이루실 새로운 왕국에 어떤 본깃이 있기는 한 겁니까? 우리 몫은 어디 있습니까? 사실 이 질문은 그렇게 나쁜 질문이 아닙니다. 어떻게 보면 정당한 질문입니다. 여러분께서 예수님을 믿기 위해 어떤 것들을 희생하시고 또 교회를 섬기기 위해 어디까지 희생하신 것들이 있다면 어느 시점에 가서는 그런 것을 예수님께 물을 수 있습니다. 하나님, 내가 예수님 섬겨보겠다고 여기까지 했는데 우리에게 남는 것은 무엇입니까? 큰 거 바라는 것은 아닙니다. 하지만 때로는 고갈되고 갈급해서 주님께 그냥 있는 그대로의 심정을 내뱉을 때가 있습니다. 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런즉 우리가 무엇을 얻으리까? 28절에 예수님께서 우리가 보통 아는 대로 나를 따르려거든 십자가를 짚고 따라라 이런 말씀을 여기서 하지 않으십니다. 여기서 하시는 말씀은 내가 진실로 너에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 따르는 너희도 12보좌에 앉아 이스라엘 12지파를 심판하리라. Jesus said to them, Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. 내가 진실로 너에게 이르노니라는 말씀은 이 말씀이 굉장히 중요한 진리인 것을 강조하는 말씀이죠. 그런데 여기서 한 가지 주목해 보아야 할 표현이 있는데 세상이 새롭게 되어라는 말이 있습니다. 세상이 새롭게 되어. 세상이 새롭게 다시 태어나는 때에라는 말씀입니다. 그러니까 예수님이 이 땅에 다시 오셔서 하나님의 나라를 현실로 만드실 때 심판을 행하시고 모든 것이 다 뒤집어 엎어질 때 새로운 세상이 될 때라는 뜻입니다. 그런데 여기 한국말 번역이나 영어 번역에서는 약간 좀 숨겨져 있는 것이 뭐냐면 이 순서가 나를 따르는 너희도 세상이 새롭게 되어 그 다음에 나옵니다. 이게 무슨 얘기냐면 너희가 결론적으로 말씀드리자면 너희가 지금 나를 따르는 것은 어떤 것에 따라서 어떤 원칙에 따라서 나를 따라야 하냐면 지금 내가 겪고 있는 이 세상의 원리나 원칙에 따라 돈 잘 버는 사람이 부자가 되고 똑똑한 사람이 학력이 높아지고 사교성이 좋은 사람이 친구가 많아지는 이런 세상의 원리에 따라 너희가 나를 따르는 것이 아니라 너희가 나를 따르는 것은 이 세상의 삶에서 따르는 것은 새롭게 될 세상 하나님 나라의 원칙에 따라 따라야 한다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 그렇게 너희가 따르면 정말로 그것이 현실이 될 때 내가 영광의 보좌에 앉아 모든 자들을 심판하고 하나님의 통치를 이룰 때 너희도 12보좌에 앉아 나의 통치에 참여하리라라는 것입니다. 사실 이 말씀은 이 약속은 베드로나 제자들이 기대했던 그 이상으로 가장 더 큰 영광의 자리에 이 12제자들이 앉게 된다는 말씀입니다. 예수님이 다시 오시고
세상을 심판하시는 때가 되면 모든 것이 뒤집어 엎어지는 때가 되면 그때 자기 모든 가족과 삶의 터전을 버리고 예수님을 따랐던 12제자들은 12보좌에 앉아서 예수님이 다스리시는 하나님의 통치에 참여한다는 것입니다. 사실 이 말씀은 여기에만 있는 것이 아니라 누가복음에도 있습니다. 22장 28절에 보시면 너희는 나의 모든 시험 중에 항상 나와 함께한 자들인즉, 이 말씀은 마지막 만찬 때에 하시는 말씀입니다. 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너희에게 맡겨 너희로 내 나라에 있어 내 상에서 먹고 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 12지파를 다스리게 하려 하노라. You are those who have stayed with me in my trials, and I assign to you as my Father assigned to me a kingdom, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. 정확하게 12제자가 12보좌에 앉아 예수님과 함께 통치하는 것이 무엇인지는 성경은 설명하지 않습니다. 하지만 확실한 것은 베드로가 만족하고도 남을 만한 영광의 보상이 그들을 기다리고 있다는 사실입니다. 그런데 이것은 12제자들만을 위한 것이 아니었습니다. 29절에 보시면 또 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. Everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100fold and will inherit eternal life. 12제자들뿐만 아니라 그들처럼 삶의 가족들, 삶의 터전, 이 모든 세상에서 의지할 만한 것들을 버리고 예수님을 따르는 모든 사람들에게 주님께서 너희들이 여러 배를 받고 사실 100배를 받고 또 영생을 상속하리라고 약속하십니다. 준비하다가 어떤 분이 인용한 것을 봤는데요. 어떤 중국에 갔던 허슨 테일러라는 선교사님이 이런 말을 했다 그래요. 그러니까 주님을 위해서 무엇인가를 희생하고 가서 선교를 하거나 사역한다는 것은 사실은 손해가 아니라는 거예요. 실제로 그것을 하다 보면 거기서 무엇이라고 정확하게 얘기하지는 않지만 실제로 얻는 것이 더 많기 때문에 내가 희생한 것보다 훨씬 더 얻는 것이 풍성해서 끝에 가서는 이득이라는 겁니다. 유익이라는 것입니다. 예수님께서 여기 여러 배를 받고 100배를 받고라는 것이 이 세상에서 받는 것인지 아니면 천국에서만 받을 수 있는 것인지 사람마다 다를 것이고 하나님의 뜻에 따라 다르겠죠. 하지만 확실한 것은 우리가 하는 희생은 사실은 받을 것에 비하면 희생이 아니라는 것입니다. 여러 배를 받으니까. 그런데 여기 예수님께서 부각해서 말씀하시는 건 뭐냐면 영생을 상속하리라고 말씀하셨습니다. 영생은 거룩하신 하나님 앞에서 영원토록 가는 것인데 요한복음 17장 3절에서는 이렇게 설명합니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 여러분, 참 하나님과 예수 그리스도를 알고 계십니까? 완전하지는 않지만 이 세상에서 우리가 하나님을 경험하고 그분이 누구신지 어떤 일을 하셨는지 우리를 향해 어떤 마음을 가지고 계신지 그분이 정말 누구신지를 조금씩 알아가고 있습니다. 그 얘기는 영생을 지금 우리가 체험하고 있다는 것입니다. 하지만 세상이 뒤집어지고 새롭게 되는 때가 오면 우리가 지금 알고 있는 것은 어떻게 그렇게 알고 만족했었나라고 생각할 정도로 엄청난 모습으로 하나님을 가까이 알게 되는 때가 오게 됩니다. 영원토록 주님을 즐거워하고 누리게 됩니다. 요한복음 14장 2절에 이렇게 예수님께서 약속하십니다. 내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. 무슨 얘기입니까? 지금은 우리가
우리의 가족들을 버리는 것 같고 우리의 삶 속에 소중한 것들을 소홀히 하고 하나님께 예수 그리스도를 따르는 일에 모든 것을 희생하는 것 같이 보이지만 예수님께서는 100배나 더 많은 것을 준비하고 계시고 우리 모두가 주님의 참된 제자들이 모두 다 누릴 수 있도록 베푸시는 날이 반드시 온다는 것입니다. 주님께서 그러한 장소를 천국을 우리를 위해 준비하고 계신다고 약속하셨습니다. 마지막 거 보기 전에 여러분은 그거 믿으십니까? 예수님께서 지금도 우리를 위해 매일매일 살 수 있는 은혜를 공급하시고 영생을 체험하게 하시지만 지금 내가 맛보고 있는 것과는 비교도 안 될 정도로 상상을 뛰어넘는 그러한 참된 영생을 누릴 수 있는 하나님 나라를 예수님께서 지금 예비하고 계시다는 것을 믿으십니까? 그것을 마음속에 품고 있으면 이 세상에서 살지만 새롭게 되는 세상의 하나님 나라의 원칙에 따라 이 세상도 살 수 있습니다. 그런데 여기 마지막 절에 반전이 있죠. 3절에 보시면 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. But many who are first will be last, and the last first. 이 말은 여러 가지로 해석할 수 있는데 세상에서 정말 출세하고 많은 사람들이 나사로처럼 나중에 가서 천국에 가서 벌어짐 당한다 이런 것을 볼 수도 있고 여러 가지 생각할 수 있지만 이 문맥상 보면은 이 말은 이런 뜻이라고 보는 것이 제일 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 베드로와 대화하는 중에 끝에 가서 예수님께서 늘 말씀하실 때 끝에 포인트를 주시는데 먼저 된 자로서 나중된다는 것은 지금 제자들에게 하시는 말씀입니다. 그 당시 세상에서 예수님을 위해 가장 많이 희생하고 따랐던 사람들은 바로 이 12 제자들이었습니다. 근데 그들에게 너희가 가장 많이 열심히 성실히 나를 따르고 그렇기 때문에 12 보좌에 앉아 심판하게 되는 일이 너에게 보상으로 있을 것이지만 그런데 그 자리에 서는 것은 그 자리에 앉는 것은 사실 먼저 된 자가 나중되고 나중될 자가 먼저 될 수 있다는 것이죠. 우리도 생각해 볼 수 있습니다. 여러분 중에 주님을 향해 열심히 섬기고 모든 것을 희생하고 정말 주님 따라가시는 분들이 있습니다. 사실 개척교회에 조인하시는 모든 분들 다 크고 작게 그런 마음이실 것입니다. 우리가 지치고 허덕일 때 예수님께서는 쓰러지지 말아라 너희를 위해 100배나 풍성한 은혜를 내가 준비하고 있고 영생을 누릴 수 있도록 너희가 보상을 받을 것이다 약속을 하시는데 그러니까 내가 그 보상을 바라고 열심히 일해야지라는 생각이 종이 한 장 차이로 내가 이렇게 열심히 했으니까 하나님께서 나를 보상하시겠지라는 것으로 가지 않도록 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 되는 일이 우리 가운데 있을 수 있다는 것입니다. 그러니까 뭐예요? 우리가 주님을 사랑하고 섬기는 것은 보상이 있다는 것, 상급이 있다는 것 감사함으로 받지만 그것 때문에 하는 것이 아니라는 말입니다. 우리가 교회에서 열심히 사역하고 섬기고 지금 보기에 작아 보이고 마음껏 되지 않는 것 같이 보일 때 내가 이렇게 힘을 쏟고 열심히 하면 어느 시간이 지나면 이러이러한 것들이 바뀌고 이러이러한 것들이 이루어지겠다라는 마음으로 하면 한 끗 차이로 실망해서 주저앉을 수 있습니다. 하지만 여러분 마음에 지금 내가 오늘 섬기는 것이 진짜로 내가 열심히 하고 하는 기쁨으로 하는 이유가 오늘 지금 나에게 주시는 은혜가 나에게 족하기 때문에 딴 거 다 안 주셔도 되니까
내가 오늘 하나님의 말씀 듣고 기뻐할 수 있다는 것 때문에 나 지금 여기 앉아 있습니다. 나 마음이시라면, 그러면 여러분들은 예수님의 기준에 따르면 걱정할 거 하나도 없다는 거죠. 무슨 말씀인지 이해되십니까? 예수님은 제자를 원하시는데, 예수님의 마음을 본받는 제자를 원하시는데, 그 마음은 지금 내가 예수님의 존전을 바라볼 수 있다는 것에 감사하고 기뻐하는 사람입니다. 매 주일 그것을 경험하는 것이 기뻐서 여기 나오는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 어느 곳에 있든지 하나님의 천국 백성 제자로 살 수 있기를 간절히 바랍니다. 그 사람들 어디에 산다고요? 지금 눈에는 보이지 않지만 언젠가 뒤집어지는 세상이 오고 하나님 나라가 현실이 될 때, 눈에 보이는 것이 될 때, 그때 통용되는 법칙에 따라 지금 우리가 사는 것입니다. 지난주 같이 2023년도 스케줄이라면 여기서 설교를 마쳤겠지만, 저희가 엑스트라 타임이 있으므로 조금 더 나누려면 세 가지만 나누겠습니다. 하나님의 나라는 마음의 주인이 누구인지를 묻습니다. 방금 예수님을 찾아왔다가 떠나간 청년은 부자였고 이 세상에서 가진 것이 너무나 많아서 그 마음이 가진 것을 놓을 수가 없었습니다. 그렇기 때문에 천국에 들어가는 것이 그렇게 힘들었다는 것입니다. 그러니까 천국에 들어간다는 것은 가난한 자든 부자이든 그 사람의 마음의 충성이 누구에게 있느냐에 달려있다는 것입니다. 우리는 이 세상의 마음이 있습니까? 아니면 하나님 나라의 마음이 있습니까? 어디에 보화를 쌓고 살고 계십니까? 두 번째로, 하나님의 나라는 사람의 힘으로 들어가는 것이 아닙니다. 우리가 열심히 한다고 주님으로부터 복을 받는 것이 아닙니다. 아니, 오히려 우리 힘으로 했다가는 다 망쳐버릴 것이 더 많은데, 오직 하나님의 능력과 은혜로서만 체험할 수 있는 것이 하나님 나라라는 것입니다. 그래서 사람의 힘과 능력의 기준으로 볼 때는 신앙생활에서 불가능한 것이 너무나 많습니다. 가끔 가다가 오랫동안 신앙생활을 하신 분들이나 어떤 교회사가 하신 분들과 대화할 때 아무도 서로 안 듣고 있을 때, 다른 사람도 안 듣고 있을 때 이런 말씀하시는 분들이 계세요. 사람은 안 변해요. 사람은 안 변합니다. 이런 말씀하시는 분이 의외로 많으세요. 아무리 교회에 오래 다니고 아무리 좋은 설교, 성역 공부, 아무리 신앙 훈련 많이 하고 제자 훈련 몇 년씩 해도 사람 안 변해요. 이렇게 말하시는 분들 많아요. 왜 그렇게 말씀하실까요? 안 변하니까요. 안 변하거든요. 안 변해요. 똑같은 성격 나오고 똑같은 식으로 서로 대하고 똑같은 식으로 서로에게 상처를 주고 자기가 당했다고 해요. 교회 밖이든 교회 안이든. 그걸 한 3번 정도 보고 나면 똑같이 말하는 겁니다. 사람들 안 변합니다. 그래서 교회 나오는 거는 그냥 하나님 그래도 믿으니까 주일 예배는 드려야겠고 해서 나오는 분들이 이 지역에 많습니다. 사람에 대해 실망해서 하나님께 소망을 저버린 사람들이 진짜 많습니다. 근데 예수님은 당연히 안 변하지라고 얘기하실 거예요. 사람의 힘으로. 그런데 하나님의 힘으로는 불가능한 것이 없다 그러셨어요. 그게 뭐예요? 사람은 하나님의 능력으로 변할 수 있다는 겁니다. 예수 그리스도의 복음의 능력으로 변한다는 것입니다.
심지어는 교회 안에서도, 심지어는 가정 안에서도 변할 수 있다는 것입니다. 빌립보서 4장 13절에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 세 번째로 하나님의 나라를 위해 모든 것을 버리는 사람들, 즉 예수님의 제자들에게는 엄청난 상급이 있습니다. 비록 예수님께서 우리들더러 십자가를 지고 나를 따르라, 너에게 고난이 있을 것이다, 세상은 너를 미워할 것이니 핍박을 이상하게 여기지 말아라, 이런 식으로 말씀하셔도 예수님은 계속 우리에게 너에게 상급이 있을 것이다 라고 계속 말씀하십니다. 우리의 상상을 초월하는 보상입니다. 우리가 아무리 천국에 대해서 받을 보상에서 복에 대해서 생각을 하고 상상의 나를 펼쳐도 그것보다 훨씬 더 뛰어넘는 것을 하나님께서는 준비하고 계십니다. 그런데 그러한 보상이 우리에게 어떻게, 그러니까 하나님의 나라의 은혜가 우리에게 어떻게 부어질지는 아무도 모르는 것입니다. 그것은 전적으로 하나님의 영역인 것입니다. 그러므로 그 주인이신 하나님께 그 모든 것은 맡겨버리고 우리가 하나님을 섬기는 것은 주님이 이미 우리에게 베풀어 주신 예수 그리스도를 사랑하기 때문에 섬기는 것이 맞습니다. 주님을 통해 받은 것이 이미 이 세상이 우리에게 제공할 수 있는 것보다 훨씬 더 값지고 풍성하기 때문입니다. 그런데 나중에 천국에 이 땅에 임할 때 그 천국에서 누릴 것이 많지만 종종 그런 것들을 우리의 가정과 우리가 살고 있는 이 세상에서 경험하게 하실 때가 종종 있습니다. 그런데 그것을 특히 많이 경험하게 되는 곳이 어디냐면 교회입니다. 천국을 맛보고 싶다면 교회로 오십시오. 이렇게 말씀을 드리는 저도 인간적으로 보면 좀 부끄럽습니다. 제가 교회 사역을 이래봬도 2000년부터 했는데 천국을 맛보고 싶으면 교회로 오세요 말하기가 솔직히 난 부끄러워요. 근데 하나님은 그거에 대해서 요지부동하세요. 너희가 나를 정말로 알고 싶으면 나의 백성이 모인 곳에 와라라고 하시는 거죠. 에베소서 1장 23절에 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. Which is his body, the fullness of him who fills all in all. 모든 것을 채우시는 그 하나님이 그 채우심을 이 교회 안에 맛볼 수 있도록 소우주처럼 해놓으셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 말씀을 드리고 마치겠습니다. 예수 그리스도를 믿는 것은 하나님과 그의 나라를 진정으로 바라는 것입니다. 마태복음 6장 33절에 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. 그 나라를 가정에서도 구하시고 여러분 사시는 커뮤니티에서도 이루어 나가려고 힘쓰셔야 되는데 특히 교회 안에서 찾으실 수 있기를 간절히 구합니다. 그래서 제가 예전에 들었던 어떤 나이 많으신 사역자 한 분이 고백했다고 하는 말씀을 저희도 같이 고백했을 수 있으면 좋겠습니다. I love the church. 난 교회를 사랑합니다라고 여러분께서도 고백하실 수 있기를 그리스도의 이름으로 간절히 소원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 역사하셔서 저희 가정과 교회와 나라에 변화들을 주시고 특별히 그러한 것들을 다시 한번 기억하게 하시고 리마인드 받고 서로를 위해서 기도하고
또 서로에게 힘을 줄 수 있는 곳이 이 교회가 되게 하셔서 교회 안에서 예배 중에 모일 때나 또 예배 후에 모일 때나 또 주중에 교회 성도로 모일 때 서로를 위해 기도하고 서로 대화할 때 하나님 나라의 백성을 사는데 서로로부터 힘을 얻을 수 있도록 주님께서 인도하여 주셔서 2024년도에 저희가 하나님을 바라보고 하나님의 나라를 구하고 의를 구하려고 할 때에 저희 교회에서 그 일이 정말 잘 될 수 있도록 서로에게 힘을 주는 일이 성령의 역사로 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 305장 통일 찬송가는 405장입니다. 나 같은 죄인 살리신. We'll sing in number 305, Amazing Grace, How Sweet the Sound together. Now the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하심이 예수 그리스도를 믿고 주님을 따라가기를 간절히 바라는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아 주시기 바랍니다.